ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо боз барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. хуб, мо дар барнома пурра дар бобати асари безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ шоҳнома суҳбат карда истодем. бо мутахассисон, бо олимон, бо адибон, бо устодони донишгоҳи давлатии Хуҷанд, махсусан факултаи филология. шоҳнома асосан аз достонҳо иборат аст. хостем дар бобати ана ҳамин достонҳо суҳбат кунем. яъне мавзӯи имрӯзаи мо рамзу рози достонҳои шоҳномаи фирдавсӣ. ва бо ин мақсад ба студияи телевизиони вилояти суғд доценти кафедраи адабиёти классикии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Сорбон Азизовро даъват намудем. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. хуб, дар оғоз мо гуфтем имрӯз дар бобати достонҳои шоҳномаи фирдавсӣ суҳбат хоҳем кард. лекин мехоҳам дар оғоз шумо дар бобати мақому мавқеи шоҳнома ҳамчун асари ҳамосавӣ дар адабиёти ҷаҳон суҳбат кунед. салому дуруд ба ҳамаи бинандагони телевизиони вилояти суғд. дар воқеъ истиқлолияти давлатӣ барои мо имконият фароҳам овард ки бори дигар ба осори арзишманде ҳамчун шоҳнома дигарбора рӯй биёрем ва арзишу аҳамияти онро бори дигар ба ҷаҳониён муаррифӣ кунем ва худамон низ аз паёми ниёгон дар зиндагии хеш истифода барем. ва шумо инҷо дуруст қайд кардед ки шоҳнома ҳамчун асари ҳамосавӣ дар арсаи ҷаҳон чӣ мақому мартабае дорад. дар воқеъ шоҳномаи ҳаким абулқосими фирдавсӣ ҳамчун асари ҳамосавӣ дар байни беҳтарин достонҳои ҳамосавии ҷаҳон қарор дорад ки инро тамоми муҳаққиқону шарқшиносону донишварони адабпажӯҳи ҷаҳон инро қайд карданд ва созмони милали муттаҳид ҳам бахши фарҳангиш ки ЮНЕСКО қарор дорад дар байни 10 ҳамосаи беҳтарини ҷаҳон шоҳномаи фирдавсӣ ва Илиаду Одиссеи Ҳомерро баргузиданд ва гуфтанд ки ин асарҳо аз беҳтарин асарҳои ҳамосавӣ ҳастанд. вале бо вуҷуди ин ҳам муҳаққиқон вақте ки шоҳномаи фирдавсӣ ва Илиаду Одиссеи Ҳомерро муқоиса карданд, бо чанд хусусият гуфтанд ки шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ дар воқеъ бо ҳамин хусусиятҳои виҷагии худаш аз осори Ҳомер яъне Илиаду Одиссея бартарӣ дорад. яке аз чизҳое ки муҳаққиқон қайд карданд, гуфтанд ки шоҳнома фақат асаре нест ки дар вай аҳволи шоҳону паҳлавонону рамзу ҷангу ин чизҳо бошад, балки фирдавсӣ ҳамчун як ҳаким, як нафаре ки донишу хираду дарси зиндагию ахлоқро тарғиб мекунад ва дар баробари ин теъдоди калимаҳои донишу хирадро ҳисоб карданд ки фирдавсӣ дар шоҳнома 900 бор калимаи хирадро истифода бурдааст. аз ҳамин оғози шоҳнома вақте ки мо мехонем ба номи худованди ҷону хирад ва гуфтанд ки беҳтарин ситоишгари хирад фирдавсӣ аст. ҳолон ки дар Илиада ҳамагӣ 2 бор калимаи хирад омада будааст халос. агар мо ҳамчун як асари ҳамосавӣ Илиада агар ҳамсанги шоҳнома қарор диҳем, бинед дар Илиада ҳамагӣ 2 бор калимаи хирад омадааст, ҳолон ки дар шоҳнома 900 бор мегӯянд калимаи хираду дониш тарғиб шудааст. ва чанд сол қаблтар дабири кулли созмони милали муттаҳид гуфта буд ки 1000 сол пештар аз давраи эҳиё, ҳамон ренессанси Аврупо, нафаре ки хираду донишро пеш аз Виктор Ҳугою Декорт таблиғ карда буд, ин яке аз бузургони форсизабони ҷаҳон бо номи Фирдавсӣ буд. гуфт ин ҳама гӯёи он аст ки Фирдавсӣ дар ҳамчун асараш дар адабиёти ҷаҳон як мақому манзалати бисёр волое дорад. ва яке аз бузургони ҷопон гуфта буд ки ҷопониҳо бояд дарси мардумдорию хирадварзию донишварию паҳлавону дифоъ аз марзу бума аз шоҳнома омӯзанд. ва мегӯянд ки замоне ки достони
رستم و سهراب به زبان ژاپنی ترجمه شده بود، همان وقت جنگ بین ژاپن و چین رفته ایستاده بود و مادران ژاپنی ها وقتی که فرزندان خود را به جنگ راهی میکردند، همان بیت های ترجمه شده ای را از داستان رستم و سهراب، بخشی که تهمینه با سهراب خیر خوش میکرد و نصیحت میکرد، همان با زبان ژاپنی میخواندن و الهام میگرفتن و روحشان خوش میشد. و بینید که یکی از بزرگان مثلا ادبیات روس، پوشکین که یکی از چهره های نمونه ادبیات روس هست، این خدر به فردوسی و حماسش دل بست که میگه نام برادری خودش رو با احترام فردوسی نام گذاشت. و همین گونه اگر ما نظر کنیم، بجز آن که فارسی زبانان برای فردوسی یک شخصیت بسیار عزیز هستند، شاهنامه و در واقع یک کتاب ماندگاری هست که مثل یک آینه تاریخ و فرهنگ ما در خودش تجسم کرده است. و بینید شرقشناسان جهان برای همچون یک اثری حماسوی برای شاهنامه فردوسی چی بهای بلند دادند. و تا امروز محققان میگن که راز ماندگاری این داستانهای شاهنامه که متاسفانه بعضی در زمان فردوسی هم، بعضی در عصرهای میانه تا امروز میگن که این افسانه هست و اینها یک چیزهای مثلا بافته و ساخته هست میگن. لیکن وقتی که شاهنامه را میخوانند، فردوسی اونقدر داستانهای شاهنامه را در روحیه حماسی و در اخلاق و خرد و دانش به هم پیوست کرده بیان کرد که اون کسی که شاهنامه را میخواند بعد میگوید که و به همان گفته خودی فردوسی که تو این را دروغ و فسانه مدان. خودی شاعر همان زمانش بگو که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان رویش در زمانه مدان. یعنی این داستانهای شاهنامه همچون اثری حماسوی که ملت ما را معرفی کرد، در واقع یک کتابی ارزشمندی هست که اگر در تاریخ فرهنگ فارسی زبانان یک متن را گیریم که در خود بهترین هویت و تاریخ و همه حکمت نیاگان ما تجسم کرده است، بیشک این شاهنامه هست که یگان شک و شبهه ما نداریم. و از زمان زندگی فردوسی بینید که تا امروز بزرگترین شاعرای ما مثل سعدی شیرازی میگد چی خوشگو فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربتی پاک باد، میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. یا مولانا در غزلیاتش در مثنوی معنوی چند جا با بزرگی فردوسی و ابرزهایی که فردوسی آفریده بود مثل ابرز رستم اشاره کرد و گفت که زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، شعری خدا و رستمی دستان بارزوست. یعنی این همه مقام و منزلت فردوسی ما را وامی دارد که امروز هم چگونه که من پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان گفتن که هر یک خانواده تاجیک باید شاهنامه داشته باشد. این حکمتش همین است که سرور ملت ما با همین نظر دوربینانه خود که هنوز سال 1994 بینید که هزاره شاهنامه جشن گرفتند. وقتی که ما جنگ شهروندی می رفتیم، لیکن با همان ترغیب وطنداری و وطنخواهی که در شاهنامه هست، امری ضروری دانستند که در همان جنگ لحظه های حساس به شاهنامه رو آرند. چون که شاهنامه همین چیز دارد که ما میتواند به اصل و هویت خود ما چی کند برگرداند. و باید گوییم که زمانی که فردوسی شاهنامه تالیف کرد، برای فردوسی سهل و ساده نبود. چون که نفرانی که پیش از فردوسی برای گذشته خود را تالیف کردن، نیاگان خود را تالیف کردن، مثل دقیقی و ابن مقفی و اینهایی که بیشتر ترغیب ادبیات مثلا فارسی و گذشته فارسی میکردن، آنها کشته شدند. فردوسی عمر خودش صرف کرد برای همین بار دیگر به جهانیان، بار دیگر به همان اعراب نشان دهد که ما ملتی هستیم که با همین دانش و خرد اسلام قبول کردیم. یعنی فردوسی نشان داد که این داستانهای حماسوی را در روحیه تاجیکی، در روحیه ایرانی مثلا بیان کرد و گفت که ما اسلام از عرب جدا میدانیم. به همین فرهیختگی و دانشتان اسلام قبول کردن و همین در روحیه دانش و خرد همین داستانهای بیان کرد که و راز ماندگاری این داستانهای شاهنامه هم در همین است. یکی از بزرگان گفته بود که شاهنامه فردوسی
حماسه اسکندر و چنگیز و تیمور نیست که به دولت‌ها برای غارتگری و برای استیلا رفته باشند. شاهنامه فردوسی حماسه است دفاع از مرز و بوم و دفاع از بدیهایی که به یک ملت چی میشد میرساند. از این خاطر روحی حماسه ملی ما با روحی فردوسی و شاهنامه او پیوندی بسیار ناگسستنی دارد و هر جا پس از فردوسی داستان حماسوی تالیف شد زیر سایه داستان حماسوی فردوسی ماند و در دنیا آن چیزی که من اینجا در مقایسه با ایلیاد و ادیسه اشاره کردم و این چیزا محققا گفتن در مقایسه ایلیاد و ادیسه شاهنامه بیگمان و بی تردید یکی از حماسه های بهترین جهان هست و نام فردوسی به همین خاطر در تاریخ جهان، ادبیات جهان، حماسه جهان با حرف های زرین نوشته شده است. خوب، تشکر زیاد استاد. در اینجا شما فهمانیده دادید که در حقیقت شاهنامه ابوالقاسم فردوسی که ما مردم تاجیک با اون البته افتخار میکنیم چون که فردوسی یعنی از گذشتگان بزرگی ما محسوب می‌یابد. امروز نه تنها در تاجیکستان یا در حوزه فارسی زبانان بلکه در تمام دنیا موقع و منزلتی و خود خاص دارد، به او ارج میگذارند و آن را میآموزند. البته میسازد که امروز نیست با تکلیف و پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که به هر یک عائله کشور بعد کتاب تاجیکان اکنون کتاب شاهنامه تقدیم کرده می شود. یعنی مردم تاجیک نیز یعنی شاهنامه خوانی کنند، یعنی به کتاب شاهنامه روی آورند و اون گوییم ترغیب و تشویقی که چخیلی که شما گفتید حمایه مرز و بوم وطن، ترغیب و تشویق خرد رو از شاهنامه آموزند که یعنی فردوسی با چه یک مشقت ها برای ما یک میراث بزرگ رو گذاشته رفته است. و اکنون رجوع میکنیم به داستان هایی که در شاهنامه آورده شده است. یعنی ما میدانیم که شاهنامه بیشتر فراگیر داستان هاست و فردوسی با بیان این داستان ها چی پیام دارد یا رمز و رازی این داستان ها در چیست، برای چی در شاهنامه داستان های بسیاری آورده شده است، مقصد هدف چی بود؟ درست قید کردید. به ظاهر وقتی که انسان ها از داستان های شاهنامه میخوانند گمان میکنند که این چیزها همه خیالی هست و بافته است و لیکن در اصل فردوسی بزرگوار این داستان ها را البته پیش از فردوسی در ادبیات ما دقیقی و شاهنامه ابو منصوری و دیگر کتاب های بودند که در اساس آنها فردوسی تالیف کرد، لیکن فردوسی در هر یک داستانی که در شاهنامه آفرید، اگر از زمان داستان پادشاهی جمشید و دیگر داستان کاوه و ضحاک و داستان رستم و سهراب و داستان سیاووش و هفت خان اسفندیار و هفت خان رستم و این داستان های گریم، در بطن این داستان ها اینقدر پیام دارد که فردوسی هر یک داستانش در اطرافش ما میتونیم ساعت ها گپ زنیم. فقط اینجا که رمز و راز داستان های شاهنامه در چیست ما میتونیم در اساس چند بیت فردوسی و اون اندیشه هایی که البته محققای دانشورا در کتاب های خود بیان داشتن میتوانیم از زبان خود فردوسی چگونه که در بالاتر اشاره کردیم و خودش میگوید تو این را دروغ و فسانه مدان، اشاره به همین داستان هایش میگوید. به یکسان رویشی زمانه مدان، از او هرچی اندر خورد با خیرد، دیگر با رهی رمز و معنی برد. یعنی فردوسی میگه که از این داستان ها خیرد و دانش و دیگر درس زندگی را باید شما برداشت کنید، نه این را فسانه و دروغ پندارید. و زمانی که فردوسی داستانهاش را بیان میکند با استفاده از همان روزگار قهرمان ها با شخصیت ها پیام خودش را میرساند. مثلا یک جا میگه بیا تا جهان را به بد نسپریم، بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دستی نیکی بریم، نباشد همه نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. ببینید این بیت های هست که باید با حرف های زرین نوشته شد و همگان هر روزه خوانند که اگر جهان را کی به بد میسپرد، این انسان ها هستند که جهان را به بد میسپرند. همه کاری بد کردن گیرد جهان هم بد میشد.
یعنی در دست انسان ها قرار دارد. همون به فردوسی میگه که جهان را به بدی نسپاریم، همه کوشش کنیم که چی کاری نیک کنیم. بله. و اگر همه کس هر روز یک کاری نیکی انجام دهد، بینید که چقدر نیکی در یک ولایت ما مثلا به سامان میرسد. یا میگه همه چیز در این دنیا فانی شونده است. میدانید میگه نباشد همه نیک و بد پایدار، انسانی نیک هم میرد بد هم میرد. همان به که نیکی بود یادگار، همان بهتر نیست که نام شما بعد از شما به نیکی چی شود یاد شود. یا بینید که در داستان فریدون و ضحاک، زمانی که درباره فریدون میگه، چون که فریدون یک پادشاه عادل بود، نفری بود که چگونه که همه میدانند بر مقابل ضحاک خونخوار مبارزه برد و ضحاک از بین برد. پادشاه عدالت پیشه بود و در زمان پایان زندگی فریدون میگه فردوسی که فریدون فرخ فریشته نبود، به مشک و به عنبر سریشته نبود، به داد و دهیش یافتان نیکویی، تو هم داد و دهیش کن فریدون تویی. یعنی فریدون فرخ و فریشته نبود، و مشک و عنبر که آدمی عادی بود، فقط چی کرد؟ با همون داد و دهیش یعنی نیکی کردن و به مردم یاری رساندن نامش فریدون شد. توی هم اگر نیکی کنی توی هم چی هستی؟ فریدون هستی. و میدونیم که در شاهنامه دو قوه هست که در اساس همون داستان ها، قوه نیکی و بدی، اهریمن و اهورامزد بیشتر و میخورن تجسم کرده استودن. و فردوسی در همین داستان خود که خرد و دانش را به کار میبرد و میگوید که انسان هایی که پیروی همین چی شدن، قوه های بدی شدن، عاقبتشان رو نشان میتید در داستانی ضحاک که عاقبتشان چی شد. یا جمشید که مثلا در آخری داستان، یا کاووس و دیگر نفرهایی که در شاهنامه اینهای فردوسی یک تمثال شخصیت هایی که همون پیروی عقیده های بدی بودن، اهریمنی شدن و آخرشان چی شد. و دیگر اینکه در شاهنامه میبینیم که دیو، کلمه دیو بسیار وا میخوریم که در همون هفتخوان رستم اسفندیار هم جنگ با دیوی سفید و دیگر ویها که وا میخورن. خودی فردوسی در یک جا میگوید که تو مرد دیو را مردمی بد شناس. دیده چی میگه؟ دیو همون مردمی چی میگه؟ بد هست. میگه کسی کو ندارد ز یزدان سپاس، کسی کو گذشت از رهی مردمی، ز دیوان شمر مشمر از آدمی. نفرهایی که میگوید از راهی مردمی گذشتن، آنها رو تو در قطار دیوان شمار. یعنی در سیمای همین قوه بدی بیشتر همین اهریمنهای فردوسی در نظر دارد، همین بیدادگری و دروغ و جادوی و فریب و عهد شکنی و پیمان شکنی و این دیگر چیزهایی که در شاهنامه بسیار بیان شده است. و چگونه که اینجا گفتیم انکو فضیلت های اهورایی یعنی قوه های نیکی میگوید این دادگری و مهرورزی و آشتیجویی و آبادی و دیگر چیزهایی هست که در داستانهای شاهنامه ما بسیار وا میخوریم. مثلا در یک داستانش میگوید که شما مهربانی به افسون کنید. اینه چگونه زیبا میگوید، بسیار روان ساده، زمانی که 1000 سال پیش گفته است امروز ما میخونیم لذت میبریم. این بزرگی فردوسی و ادبیات ما همین است. شما مهربانی به افسون کنید، ز دل کینه و آز بیرون کنید. این گونه ابیات ها در بطن داستان های شاهنامه نهفته است و فردوسی بزرگوارم همیشه در بطن همین داستان هایش انسان ها رو به یک زندگی شایسته در یک نوبت اگر راهنمون کند، در نوبت دیگر به همین جهانیان، با خصوصا مردمی عرب که البته یک گروهی خلیفه های عرب مردمی فارس با نظر یک تحقیرآمیز نگاه میکردن، فردوسی نشان داده میخواهد که ما مردمی فرهیخته و فارسی زبان با همون داستانش این گونه نشان میدهد که چگونه دولتداری داشتیم، پادشاهی داشتیم، شاهی تاج کیانی داشتیم. این گونه ما دولت‌های مثل دولت‌های بزرگی مثلا هخامنشی‌های دیگر، دولت ساسانیان که قسم تاریخی شاهنامه را در بر میگیرد، با همین داستان‌هایش نشان داد که همین گونه یک تاریخی بسیار بای و غنی داشتیم. و گفتیم که شاهنامه یک کتاب رمز و رازی دارد در داستان‌هاش، فقط جنگ و پهلوانی و سرگذشت اینها نیست. و یک جا میگه همه دانش و دین و پرهیز و رای، همه ره نمودن به دیگر
سرای. یعنی این داستانهای من میگوید همه انسانها را با راه راست و با راه زندگی شایسته هدایت کردن است، نه فقط این سرگذشتی پادشاهان و دیگر پهلوان‌های و دیگر گویم کشمکش‌های داخلی بین کشورها باشد. خب تشکر زیاد استاد. یک چیز دیگر رو وابسته به همین داستان‌هایی که در شاهنامه آورده شده است من از شما پرسیدنی هستم و شما در همین جوابی سوالی دوم نیز به اون اشارت کردید، لیکن من فکر میکنم خوب میشد که همین موضوع رو ما بیشتر کشاییم و بینندگان اون را فهمانیده دهیم. یعنی منظور من در این بابت این است که در بطن داستان‌های شاهنامه بیشتر ترغیب خرد و دانش به نظر میرسد. درست. خب اکنون نظر شما در این بابت در چیز؟ درست قید کردید استاد. واقعا اینجا پیشتر هم قید کردیم که یکی از هدفهای فردوسی در همین بطن داستان‌ها البته ترغیب دانش خرد است و چگونه که قید کردیم فردوسی بهترین ستایشگری خرد است که شاید هیچ اثری ادبی نباشد که به مانند شاهنامه در ترغیب دانش و خرد باشد و همون خرد بودیم که با همین داستان‌های شاهنامه کلان شده. مادر بزرگمان و مادرمان به همیشه همین داستان‌های شاهنامه حکایت می‌کردند، افسانه می‌گفتند و در خون ما تاجیکان همین داستان‌های شاهنامه باور کنید بیشتر از دیگر قوم و ملت‌ها شاید جا شده باشد و همگان بسیار دانند. کی نام رستم نداند؟ اینقدر ما رستم داریم، سهراب داریم، قهرمان‌های شاهنامه داریم. همین تأثیری چی از داستان‌های شاهنامه هست که این گونه فردوسی با یک رمز و راز بیان کرد که تا امروز میخوانند کهنه نمیشد این داستان‌ها و وقتی که ما میخوانیم. برای همین فردوسی میگوید که چگونه که همین بیت‌های هم در خردی خوانده بودیم، توانا بود هر کی دانا بود، زیدانش دلی پیر برنا بود. ببینید بهترین بیت، هرچند به نظر ما ساده می‌نماید لیکن میگن که دنیا در این یک بیت ساده که توانا بود هر کی دانا بود، زیدانش دلی پیر برنا بود. بگیتی به از دانش هیچ نیست، تنی مرده و جان نادان یکیست. این یک مذمت هم هست انسان‌هایی که دانش ندارند و انسان‌هایی که خرد ندارند تنی مرده که برابر می‌داند. یعنی می‌خواهد بگوید که ما باید خردمند و دانشور باشیم و همین گونه در بطن داستان‌های شاهنامه چگونه که قید کردیم زیاد از ترغیب خرد و دانش و یک جا میگه ولیکن از آموختن چاره نیست، کی گوید که دانا و نادان یکیست. بله درست است. کی میگوید که دانا و نادان یکیست میگوید. و امروز هم جامعه ما یا معلوم هست که انسان‌هایی که دانش و خرد دارند البته مقام و مرتبه برتر دارند وابسته به دانش و خردشان که فردوسی 1000 سال پیش گفته بود. یا میگه جهان سر به سر حکمت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است. چرا میگه جهان خودش عبرت است میگوید و همین داستان‌های منم از زندگی شاهان خودش عبرت است، چرا ما در غفلت باشیم میگه. یا میگه بدین نامه بر عمرها بگذرد، همه خاندان کس کی دارد خیرت. یعنی نامه اشاره به شاهنامه اش میکنه و میگه که این شاهنامه من به سالها میگذرد و همون نفرهایی که این داستانهای شاهنامه را میفهمند که چی داشته باشند؟ خرد و دانش داشته باشند. و یک چیزی دیگر رو باید قید کنیم که هر یک اینجا چون موضوع ما بیشتر رمز و راز داستانهای فردوسی هست، در برابر همین دانش و خرد باز هر یک داستان شاهنامه به ما یک پندی رو میدهد. مثلا داستان رستم و سهراب بگیریم که داستانی خیلی معروف هست. بینید که فردوسی نشان داد که برای ما اگر انسان در غفلت باشد و دشمنها از پی انسان باشند میتوانند به چنین صحنه انسان را روبرو کنند که ندانسته فرزند خودش را کشد. محققان میگن که این یک بسیار داستان غم انگیزی هست که شاید در جهان نظیرش نباشد که پدر با دست خود ندانسته پسری خود را کشت. و فردوسی با همین نشان میدهد که انسان یک موجودی هست که در سر انسان همه گونه میتواند قسمت‌های تلخ تکرار شود که در سر رستم البته که یک ابرازی تکرار نشونده در شاهنامه است که میگن که برای دیگر ابرازهای خرد فردوسی در شاهنامه آفرید تا که ابرازی رستم جلوه شود. برای همین یا داستانی مثلا هفت‌خوانی رستم و هفت‌خوانی اسفندیار هم
اینها گذشتن از 7 خان، 7 همون دشواری که هست، هم رستم و هم اسفندیار از آن 7 خان میگذرند به خاطر رسیدن به مقصد خود، هدف خود. این 7 خان چگونه که بعدا در ادبیات عرفانی ما که مولانای عطار و دیگر صنایع آمدن، آنها هم 7 وادی گفتن. پیشتر اینها ببینید که پیش از آنها در ادبیات عرفانی فردوسی 7 خان گفت و همش اشاره هست آن دیو نفس انسان است میگن که اگر انسان با همین نفس خود مغلوب شود نمیتواند که در زندگی به هدف خود رسد. چگونه که رستم و اسفندیار این 7 خان گذشتن، یعنی مانعه هایی که در حیات هست باید ما پهلوانانه مثل رستم و اسفندیار پسی سر کنیم، وگرنه هیچگاه انسان به یک مقصد و به یک دستاورد بزرگ نائل شده نمیتونه. بعضی میبینیم که بعضی انسان ها در یک مانعه کوچک بسیار دلگیر میشوند، از پی مذمت دیگرها میشوند که برای من مثلا خلل رسان یا امکانیت نداد که من تا همه به مقصد خود نائل شوم، یا که ناعدالتی کرد. لیکن از همین داستانهای شاهنامه باید ما عبرت گیریم که برای دستاورد نائل شدن، برای یک چیزی خوب به دست آوردن در زندگی انسان، همون چخیلی که اسفندیار با دیوی سفید و شیر و اژدهای این چیزها روبرو شد، ما هم در زندگی همین خیلی چیزها روبرو میشیم، لیکن باید آنها رو ما چی کنیم؟ مغلوب کنیم و از پی هدف خود همیشه باشیم. خب تشکر زیاد استاد. البته شما در اینجا بسیار چیزها رو گفتید، یعنی همون مشکلی هایی که انسان پسی سر میکند باید که از دانش و خرد برخوردار باشد. بعد از آن من فکر میکنم که همین مشکلی های پسی سر کردن برای او سبک میشود، یعنی با دانش و خردی خود او راهی چگونه مشکلی هایی که به سرش آمده است آن رو پسی سر کردن رو دریافت میکند که البته بیهوده فردوسی در داستانهایش به ترغیب هم خرد و هم دانش بیشتر رجوع نکرده است که یعنی ما خطا نمیکنیم گوییم که از آغاز شاهنامه تا آخر فردوسی کوشش کرده است که مردم همیشه چیکار کنن؟ آموزن، پیوسته آموزن، یعنی دانش آموزن، دانش اندوزن که آینده آباد خود را بعد از آن ساخته توانند. و مخصوصا که امروز ما در عصر زندگانی میکنیم که عصر تکنیک و تکنولوژی است. در زمان ما برای جوانان عموما برای اهالی بسیار مهم است که همیشه چیکار کنند؟ یک چیزی نو را برای خودشان آموزند، همیشه در جستجوی یک دانش و خرد باشند. برای یک صحبت بسیار یک گرم به شما و برای تشریفتان به برنامه فردوسی و شاهنامه او ما عرض سپاسی خویش را بیان می‌داریم. و بینندگان عزیز، من یادآور می‌شوم که موضوع امروزی ما در برنامه فردوسی و شاهنامه او رمز و راز داستان‌های شاهنامه فردوسی بود و ما این موضوع را با دوسنت کافدر ادبیات کلاسیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов سوربن عزیزов مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت سوخت ادامه دارد. ما را همراهی نمایید. خیر تا برنامه‌های آینده.